شاعری ہوتی ہے جس کو ابھی بتا رہی تھی آپ کی ٹیچر جو کلاس دے رہی تھی کہ نظم و نثر کسی بھی واقعے کو کسی بھی چیز کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو سیدھی سادی زبان میں تو وہ نثر ہوتا ہے، اور اگر اسی کو شاعری میں بیان کرتے ہیں تو وہ نظم کیا جاتا ہے. اس طرح شاعری کی دو شاخیں ہوتی ہیں. اب شاعری جو ہے اس کے مختلف بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں بہت طرح کی شاعری ہوتی ہے. تو اس کی ایک قسم ہے مرثیہ. مرثیہ بھی جیسے ایک لانگ ایپک ہوتی ہے، لمبی داستان جیسے ہوتی ہے، تو جس کے اندر غم کی داستان بیان کی جائے، غم کے واقعات بیان کیے جائیں. تو میر انیس جو اردو میں بہت سے مرثیہ لکھنے والے رہے ہیں، لیکن میر انیس کو جو شہرت ملی اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی پر اثر زبان میں، جتنی اچھی زبان میں میر انیس نے مرثیہ لکھا ہے، لکھنؤ کی زبان میں، ٹکسالی زبان میں، اور جس طریقے سے الفاظ کو چن کے رکھا ہے اور جس طریقے سے واقعات کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل ڈراماٹائز کر دیا، ایک ایک سین ہماری آنکھوں کے سامنے سے آتا جاتا ہے. تو اگر کوئی ایسا کلام ہو کہ دل سے نکلے اور دل سے نکلے اور دل میں پہنچے، اگر کوئی ایسی بات آپ کے سامنے شاعری میں بیان کی جائے جس کو سن کے آپ کو لگے کہ دل پہ غم کے اثر آ رہا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، تو وہ صنف مرثیہ کہلاتی ہے. اور ہاں شہادت کے بعد دیکھیے وہ تو ہی ہے کہ جب اپنے گھر سے دور، اپنے وطن سے دور، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں اور اس طرح کی مصیبتیں پڑی اور ایک دن کے اندر پورا کا پورا خاندان شہید کر دیا جائے، واقعہ تو اتنا بڑا ہے ہی ہے. تو اس کو جس طرح جتنا بڑا واقعہ ہے اس کو دل کو جیسے لگتا ہے اپنا دل نکال کے رکھ دیا گیا، تو وہ انہوں نے بیان کیا، وہ مرثیہ ہوتا ہے. اب اگر اس کو سنانے والا بھی ایسی پرسوز آواز میں سنا، صحیح میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو مائک کے بغیر شاعری ہوتی ہے، شاعری ہوتی ہے. شعر اگر شاعر اپنا شعر اچھا نہیں پڑھ پاتا تو اس کا وہ اثر نہیں ہوتا. آپ کو اس کی ایک مثال دیتے ہیں، آپ نے سب نے شہریار کا نام سنا ہوگا، بہت اچھے شاعر، شہریار کا کلام سنا ہوگا، بہت اچھے کیا شاعر ہے. گمن میں، سینے میں جلن، آنکھوں میں طوفان، اور کتنی غزلیں سنی، تو کہاں ہے تجھ سے ایک نسبت تھی، بہت اچھے اچھے شاعر. لیکن شہریار سے جب ان کا کلام خود سنیے بالکل نہیں اچھا لگتا، بہت خراب، بہت خراب پڑتا. سلام شاید اس کو کرتے ہیں، اور انہوں نے اسی کو کسی نے اچھی طرح پڑھی اور کسی گانے والے نے، گانے والے بہت ہیں، لتا منگیشکر کو، لتا منگیشکر خوشبو آواز میں، کوئی تو بات ہے. اب سننے صاحب نے اس طرح پڑھا، اگر مرثیے کو بھی کوئی، مرثیہ تو ان کا بہت اچھا ہے، پڑھا جائے اثر بھی ضروری ہوگا. سیدھا سیدھا نثر میں پڑھ دیے رہے تحت اللفظ گا کے یہ نہیں اس طرح میں پڑھا جاتا ہے تو بھی اس کا اثر، لیکن اس کو پڑھنے والا بہت صحیح، بہت اچھے انداز میں، بہت اچھی آواز میں شہنی کی طرح پڑھے، اس کا اثر پوری طرح جیسا کہ میر انیس سے چاہا تھا ویسا ہوتا. یہ ہے مرثیہ. اور ایک بات اور بتا دوں، مرثیہ چونکہ اتنا بڑا واقعہ تھا، میر انیس نے اس پہ لکھا اور بہت سے مسلمانوں نے لکھا. مرثیہ ضروری نہیں ہے کسی واقعے پہ، کسی کے لیے بھی، کسی کی موت پر، کسی کی غمگین، گاندھی جی پہ مرثیہ لکھے گئے اور کتنے ہی لکھے گئے. تو اس طرح یہ مرثیہ مرثیہ for it is a kind of a lamentation جس میں آپ کی wailing word جو ہے وہ اس کے لیے آتی ہے. اب جیسے ایک ہم ان کی طرح اللہ نے ہمیں آواز تو نہیں دی، لیکن اس میں کہا گیا ہے بولے پدر سے اکبر برچی نہ کھینچنا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے جب برچی لگی تو جب انہوں نے اپنے باپ کو بلایا اور وہ بیٹھے تو وہ ان سے کہہ رہے ہیں he's lamenting کہ برچی نہ کھینچنا، کیونکہ اگر برچی کھینچی تو ساتھ میں وہ بھی. And I would like to add one thing out here. None of these words were there. It is just the poet's imagination of that time. Well, nobody, neither Akbar has said, neither Imam Hussain has said anything at that time. But it is their imagination that they thought this must have happened. It is just their imagination. What they have felt at that point. دیکھیں کھانے والے کا شاعر کا کام ہی ہے کہ لو جلتی ہے، خاک ہوتی ہے، گرمی کے ہیں ایام، جنگل میں کہیں سو تو صحرا Whatever we have
सेट किया है उसको मैं And Ramayana would have not said all this, but फारसी it में is उनका just और poets this thing हाँ सुनाइए that he felt that it must have happened like that. So you know the maximum जो हम लोग तलफ़ुज़ का क्लास कर रहे हैं, तो जो मेन तलफ़ुज़ आपको मिलेगा वो शायरी में या मौसिया या सोज़. अब आप ये सोचिए कि अगर सोज़ कोई आदमी उसके नुक्ते गलत लगा रहा हो तो वो कितनी तकलीफ ऑलरेडी आपको पहुंच जाएगी बजाय सुनने. And you will not have that सही ना feeling. पैदा हो जी All the एक feeling will चीज़ go. और आप लोगों ने जो लोग ना पहले आए हुए उन्होंने मिस की होगी जब उन्होंने सलाम पढ़ा तो आखिर में जो शेर पढ़ा तो उनका मक्ता पढ़ेगा. तो किसी भी कलाम का जो आखिरी शेर होता है जिसमें अक्सर शायर अपना नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता और जो पहला शेर होता है उसको मतलब उसको मतलब वो मतलब ये कुछ Sir, बैकग्राउंड source बताना और लोगों को नहीं पढ़िए. मालूम है करबला बैकग्राउंड बहुत बताइए Sir, एक सोच और पढ़िए. हाँ अभी वो कुछ बैकग्राउंड बताना एक चाहते 2 मिनट में बस ये वाक़या करबला ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे वो मोहम्मद साहब के नवासे थे. मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद लोगों ने दीन की शक्ल बदलना शुरू कर दी और इसमें कुछ लोग इस तरह से शामिल हो गए कि जो उनके उत्तराधिकारी भी थे और लेकिन उसमें तब्दीलियाँ कर रहे थे और ये धीरे धीरे इस तक यहाँ तक बात पहुँच गई कि गलत और सही बिल्कुल मिक्स हो गया. जी जी बिल्कुल और बिल्कुल, अब बिल्कुल, इसका पहचानना मुश्किल हो गया था कि क्या सही और क्या गलत है. यानी ये कि रसूलुल्लाह की जगह पर जो यजीद बैठा था वो नमाज भी पढ़ता था और शराब भी पीता था. तो अब ये कि सही और गलत का पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था. उसके बाद यजीद ये चाहता था कि इमाम हुसैन उसके बैत कर लें, यानी उसके आगे सर झुका दें और उसी वास्ते ये सारी बैटल हुई है. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिर वक्त तक सुलह करने की कोशिश की कि भाई ऐसा है कि तुम दीन को उसी तरह से रख रहने दो जैसे रसूलुल्लाह छोड़ रहे थे. लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा तब्दीली कर दी गई थी और उसमें बिल्कुल वही बादशाहत का रंग आ गया था. मोहम्मद साहब के आखिर वक्त तक उन्होंने अपने को कोई बादशाह नहीं कहलाया, वो बिल्कुल एक उस तरह से रहते थे. लेकिन उसके बाद से ये बादशाहत आ गई इस्लाम में और उसी से खराबियाँ पैदा शुरू हो गई. तो अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इसरार ये था कि हम तुम्हारी बैत नहीं कर सकते, हमको उनको उनके बादशाह से भी कोई मतलब नहीं था. लेकिन वो ये जानता था कि जब तक इमाम हुसैन हमारे सामने सर नहीं झुकाएंगे तब तक पूरा जो आलम इस्लाम है. और आप पहले ये समझ लीजिए कि यजीद कौन था. यजीद उस वक्त की सबसे बड़ी ममलिकत थी, यानी ग्लोब में उससे बड़ी हुकूमत किसी के पास नहीं थी. यानी रोमन एम्पायर से भी बड़ी हुकूमत थी उस वक्त. और वो ये चाहता था कि इमाम हुसैन हमारी बैत करें, हमारे सामने सर झुकाएं, क्योंकि उसके बगैर उसको वो अथॉरिटी हासिल नहीं हो पा रही थी. और इसी वास्ते ये सारा वाक़या हुआ और उन्होंने 10 मुहर्रम जिस दिन की ये आशूरा होता है उस दिन तक उन्होंने सुलह करने की कोशिश की. लेकिन वो ये चाहता था कि नहीं आप हमारे सामने सर झुकाएं. तो इमाम हुसैन ने सर नहीं झुकाया बल्कि खुद कुर्बान हो गए, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया और इसके पहले भी उन पर मुसीबतें डाली गई. यानी कि 3 दिन की भूख और 3 दिन की प्यास, छोटे छोटे बच्चे भी प्यास से मरूद थे. और उसके बाद उन्होंने एक एक करके अपने सारे जो उनके साथ में थे वो सब शहीद होते गए. यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा जो 6 महीने का था उसके लिए वो पानी मांगने के लिए आया तो बजाय पानी के उसको तीर दिया गया. ये समझ लीजिए कि इस पूरे वाक़े में 2 ऐसी शहादतें हैं कि जो यानी ये कि किसी भी दीन का आदमी हो कोई समझ सकता है कि हक़ पर कौन था, बातिल पर कौन था, कौन गलत था, कौन सही था. एक तो जिस दिन जंग शुरू होने वाली है उस दिन यजीद का एक बहुत बड़ा से पैसादार और वो उधर छोड़ करके इधर आ गया. यानी वो रात भर उसने सोचा कि किधर हक़ है, किधर बातिल है, किधर गलत है, किधर सही है. और रात भर वो परेशान रहा और सुबह उसने फैसला किया कि नहीं हम इधर जाएंगे. ये बहुत बड़ी फतह थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की. जंग शुरू होने से पहले ही फतह हासिल हो गई. और दूसरे ये कि 6 महीने का बच्चा है, इसका कोई जुर्म नहीं है, इसको तो पानी दे दो कम से कम. लेकिन उसको पानी नहीं दिया गया और उसके ऊपर तीर चलाया गया और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बाजू तोड़ता हुआ वो वहीं पे शहीद हो गया. 3 बार का 3 बार का छोटा 6 महीने का छोटा से 6 महीने. आप इसमें देखिए सिर्फ ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो नहीं, अगर आप किसी को भी मानने की वो गलती थी या भी था जो तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये 6 महीने के बच्चे की क्या पता हो सकती है. और यही एक ऐसी चीज़ है कि जिससे पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुई. अभी देखिए ये मुहर्रम जब शुरू हुआ है तो अली असगर डे मनाया गया था पूरे वर्ल्ड में, तो ये काफ़ी उनको मिल सकता. तो अब ये जो है ये जिस तरह से एक दशहरा जो है वो हम मनाते हैं, यानी ये कि सच्चाई की फतह झूठ के ऊपर, ऐसे ही है कि ज़ाहिर में तो ये लोग कह सकते हैं कि यजीद ने उन सबको शहीद कर दिया, ख़त्म कर दिया. लेकिन असल चीज़ ये है कि ये देखना चाहिए कि मकसद किसने हासिल किया. वो बैत हासिल करना चाहता था, उनको झुकाना चाहता था. तो क्या इमाम हुसैन साहब झुक गए?
यानी ये कि शहीद होने के बाद भी उनका उनका सर जो था नेज़े के ऊपर था, और भी बड़ा मतलब ये सबको बताता हुआ जा रहा था कि देखो हमने सर झुकाया नहीं है, सर चढ़ाया। तो ये सारा जो मुहर्रम का प्रोग्राम होता है ये उसी याद में होता है। और ये मीर अनीस का ये कारनामा है कि उन्होंने ये जो मरसिया है इस ज़बान में इस पूरी यानी ये पूरे किस्से को बयान किया है, और बहुत ही पूरा असर तरीके से बयान किया है। आपने सुना है? नहीं, ये नहीं सुना।